जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत पिलामाने आज वीडियो रे तुम मानकर सामाजिक विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय इतिहास समय सीमा एवं उच्च चैप्टर प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करने। प्रश्न अभ्यास कार्य एवं प्रकल्प। 1 नंबर एक प्रकल्प भावरे तुम पाखरे थिबा इतिहासर उच्च व्यवहार करी तुम परिवार किंबा जदि तुमे ग्राम रे रहुच तेबे ग्रामर इतिहास लेख तुम शिक्षकों को तुमको मार्गदर्शन करने को कुह। उत्तर मो ग्रामर इतिहास मु रहुथिबा अंचल ओडिशार अवस्थित केन्द्रापड़ा जिल्लार आरिबदा ग्राम अटे। तो मुझे मो जिल्लार आ ग्रामर नाम लिखी तुम माने तुमर ग्राम आ जिल्लार नाम लिखिब। एहा ओडिशार एक सुंदर और पुरातन ग्राम अटे। एही प्रकल्प रे मु मोर ग्रामर इतिहास विषय रे लिखुछि। मो ग्रामर इतिहास जानिबा पई व्यवहार करुथिबा उत्स गुड़िक हेउछि ग्रामर वयस्क व्यक्ति ठारू किछि तथ्य किछि फोटोचित्र ग्रामर मंदिर। मो ग्रामर पुराणा इतिहास एक रे मो ग्रामटी प्राय 300 वर्षर पुराणा बोली ग्रामर वयस्क व्यक्ति माने कहती। 2 रे पूर्वरु एठारे बहुत जंगल और चाष जमी अधिक थिला। 3 रे पूर्वरु लोक माने शगड़रे और पादरे चाली चाली यातायात करुथिले। 4 ग्राम रे 2टी प्रभु जगन्नाथଙ୍କ मंदिर एवं गोटिए शिव मंदिर रहिछि जहा बहुत पुरातन एवं ग्रामर गौरव अटे। 5 पूर्वरु ग्रामर घर गुड़िक छपर थिला। 6 ग्रामर लोक माने मुख्यतः चाष करी निजर जीविका निर्वाह करुथिले। 7 शिक्षा व्यवस्था एवं चिकित्सा क्षेत्र रे सेते उन्नत व्यवस्था नथिला। एठी पिला माने तुमे माने एडी आउ किछि मध्य 8 9 10 एम्ति पॉइंट देके आउ किछि तुम ग्रामर किछि इतिहास लिखि परिबो। परिवारर इतिहास व्यवहृत उत्स परिवारर जेजेबापा जेजेमा एवं आईଙ୍କ ठारू तथ्य संग्रह पुराणा फोटोग्राफ एवं पुराणा दलिल पुराणा घर परिदर्शन। परिवारर पुराणा इतिहास एक आम परिवार एक छोट परिवार किंतु पूर्वरु एहा बड़ परिवार थिला और वर्तमान षष्ठ पीढ़ी रे पहुंचीची। 2 आम पूर्वज माने मुख्यतः चाष कार्य करुथिले। 3 पूर्वरु आम घर माटी और नड़ा छपरर थिला। 4 मो जेजेंको बापा जने स्वाधीनता संग्रामी थिले। 5 घरे समस्ते मिलिमिशि एक बड़ परिवार रे खुशी रे चलुथिले। 6 परिवारर वयस्क व्यक्ति घरर मुरबी हेबा सहित भल मंद निष्पत्ति नेउथिले। 7 पुराणा फोटो और चित्र देखिले ताहा पूर्वर वेश पोशाक एवं एक परिवारत्व विषय रे जणाई थाए। 2 नंबर आमे ऐतिहासिक माननकु गुप्तचरଙ୍କ सह तुलना करि परिबा कि कारण सह उत्तर दर्शाओ। ताहले आमे ऐतिहासिक माननकु गुप्तचरଙ୍କ कथा बा गुप्तचरଙ୍କ सह तुलना करि परिबा। हां करि परिबा। ताहले कारण सह उत्तर दर्शाओ। उत्तर हां आमे ऐतिहासिक माननकु गुप्तचर बा गोइंदाଙ୍କ सह तुलना करि परिबा। जेपरि जने गुप्तचर छोट छोट सुराग बा प्रमाण एकाठी करी एक अज्ञात रहस्यर समाधान करती ठीक सेही परी ऐतिहासिक माने इतिहासर विभिन्न खंडित उत्स जेपरि कि भंगा माटी पात्र पुराणा मुद्रा पोथी को एकत्र करी अतीतर इतिहास को सटीक भावे पुनः निर्माण करिथांती। 3 नंबर तारीख सहित किछि अभ्यास कार्य। प्रथम देछि एई तारीख गुडी को समय रेखारे क्रमान्वय रे रखंतु। 323 ख्रीष्टाब्द 323 ख्रीष्टपूर्व 100 ख्रीष्टाब्द 100 ख्रीष्टपूर्व 1900 ख्रीष्टपूर्व 1090 ख्रीष्टाब्द और 2024 ख्रीष्टाब्द। ताहले एहा को हमें क्रमान्वय रे रखिबा। तो समय रेखार क्रमान्वय रे रखिबा ताहले 1900 ख्रीष्टपूर्व 323 ख्रीष्टपूर्व 100 ख्रीष्टपूर्व 100 ख्रीष्टाब्द 323 ख्रीष्टाब्द 1090 ख्रीष्टाब्द और 2024 ख्रीष्टाब्द। ताहले उत्तर करिबा एम्ति उत्तर क्रमान्वय
1900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3000 ଏଠି ପିଲାମାନେ 323 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 323 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1090 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 2024 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜେଇ ନେବ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ଗଣା ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଏହା କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ଗଣା ଯାଆନ୍ତେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 560 ଠାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି 560 ଯୁକ୍ତ 320 ହେଲା। ତ ଏଠି ଫେଡାନ କରିଦେଲେ 879 ବର୍ଷ ପରେ। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି, ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ 1828 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଥିଲେ? ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥାତ୍ 1947 ପୂର୍ବରୁ ଏହା 1947 ଫେଡାଣ 1828 ସମାନ 119 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 12,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଏକ ତାରିଖରେ ପରିଣତ କର। ଉତ୍ତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ 2024 ମସିହାରେ ଅଛୁ ତେବେ 12,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ତାରିଖ ହେବ ପ୍ରାୟ 9,977 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ତାହେଲେ ହିସାବ ଏମିତି ହବ 12,000 ଫେଡାଣ 2024 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ ହେଇଯିବ 9,977। 4 ନମ୍ବର, ନିକଟସ୍ଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କର। ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପୂର୍ବ ଗବେଷଣା ସହିତ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭ୍ରମଣ ସମୟର ଅନୁଭୂତିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ। ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଜାଦାର ଥିଲା ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ। ତ ପୂର୍ବ ଗବେଷଣା ଓ ଯୋଜନା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ। ଭ୍ରମଣର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ପ୍ରକାର। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି କଳା, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟର ଖଣ୍ଡା, ଢାଲ, ତନୁ, ତୀର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଜାଦାର ଅନୁଭୂତି। ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଥିଲା ତାଳପତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ। ସେଠାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରିତ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। କାଗଜ ଓ କଲମ ନଥିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୁହା ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। 5 ନମ୍ବର, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କିମ୍ବା ଐତିହାସିକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ତ ତୁମେ 2 ଜଣ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କିମ୍ବା ଐତିହାସିକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହା ଜାଣିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ କୁହ। ଉତ୍ତର, ଉଦାହରଣ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ ଯାହାକୁ କି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବା ଐତିହାସିକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ତୁମେମାନେ ଏମିତି 2ଟି ଲେଖିଦେବ। ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେମିତି ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଉଦାହରଣରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳ, ତ ତୁମେମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ।
ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଅତିଥି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ସାରାଂଶ ଲେଖିବ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ପାଇକମାନଙ୍କର ମାଟି। 1817 ମସିହାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଶେଷରେ ଲେଖିବ ଏଇ ଇତିହାସ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ତାର କାରଣ ଲେଖିବ। ଏକରେ ନିଜ ମାଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ ତାହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ଇତିହାସ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦୁଇରେ ଗର୍ବ ଓ ପ୍ରେରଣା, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଗର୍ବ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତିନିରେ ସଂରକ୍ଷଣ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ ବା କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ହିଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।